Good morning one and all. Today we discuss about the unit 17, reproduction in plants and animals. The new topic is the reproductive health. So according to the World Health Organization, the WHO, the reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, ability to reproductive and regulative fertility, woman's ability to undergo the pregnancy and safe childbirth, the maternal and in fact the survival and well-being. The survival measures we undertaken by the government to improve the reproductive health of the people by launching the national health programs. அதாவது இனப்பெருக்க சுகாதாரம், அது உலக சுகாதார அமைப்பின்படி இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா, அந்த இனப்பெருக்க திறன் மற்றும் இந்த கர்ப்பகால ஒழுங்குபாடு, கருவுறுதல், பாதுகாப்பான குழந்தை பிறப்பு மற்றும் தாய் சேய் உயிர் வாழ்வதற்கான அனைத்து அங்கங்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். மக்களின் இப்போ இந்த இனப்பெருக்க சுகாதாரத்தினை மேம்படுத்துவதற்காக அந்த அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த தேசிய சுகாதார திட்டத்தின் நடவடிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கொடுத்துருக்காங்க. The one is the family welfare program and another one is the reproductive and child health care program. அதாவது தேசிய குடும்ப நல திட்டம், the family welfare program. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the reproductive and child health care, இனப்பெருக்க மற்றும் குழந்தை நலம் பேணுதல். ஓகே, the first one is the family welfare program, தேசிய குடும்ப நல திட்டம். The national family welfare program is the comprehensive the scheme which include the maternal and child health care, the immunization of mothers, fetus and children, the nutritional supplement to prevent women and children. Next, the contraception with health education to motivate the couples to accept the contraceptive methods and to have the small families, the norms which improve the economic status, living status and the quality of life. அதாவது தேசிய நல குடும்ப நல திட்டத்தில் கீழே நம்மளுக்கு அந்த தாய் சேய் நலம் பேணுதல், ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்டர்னல் அண்டு சைல்டு ஹெல்த் கேர், தாய் சேய் நலம் பேணுதல். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்யூனைசேஷன் ஆஃப் மதர்ஸ் இன்ஃபேக்ட் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ், அந்த தாய் சேய் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான நோய் தடைக்காப்பை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும், ஏற்படுத்தணும். தாய்க்கு சேய்க்கு எந்த ஒரு நோய் இல்லாமல் நம்ம அதுக்கு என்னதை ஏற்படுத்தணும். The third one is the nutritional supplement to prevent the pregnant women and children, அந்த கருவுற்ற பெண்களுக்கும் சிறு குழந்தைக்கும் முறையான அந்த உணவோட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கணும், the nutritional. The last one is the contraception with health education to motivate the couple to accept the contraceptive methods and to have the small families norms which improve the economic status, living status and quality of life. அதாவது நம்மளுக்கு அந்த கருத்தடை சாதனங்கள் அந்த முறையாக நம்மளுக்கு பயன்படுத்துவதற்கான கல்வி அறிவு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு அந்த தம்பதியினருக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேர் RCH program. It is the integrated to all services which include the pregnancy and child birth, the personal care to mother and child. Next, the importance of the breastfeeding, the prevention of the reproductive tract infection and sexual transmitted disease. The first one is the pregnancy and child birth, கருவுறுதல் மற்றும் பாதுகாப்பான குழந்தை பிறப்பு, அதாவது இனப்பெருக்க மற்றும் குழந்தை நலம் பேணுதலில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவுறுதல் மற்றும் பாதுகாப்பான குழந்தை பிறப்பு. The second one is the postnatal the care of the mother and child, அந்த குழந்தை பிறப்பிற்கு பின் தாய் சேய் நலம் பேணுதல். The third one is the importance of the breastfeeding, அந்த தாய் பாலூட்டுதலினுடைய முக்கியத்துவம். The last one is the prevention of the reproductive tract infection and sexual transmitted disease, அந்த இனப்பெருக்க கால்வாயில் ஏற்படும் நோய் தொற்று மற்றும் பாலியல் தொடர்பான நோய்களுக்கான தடுப்பு முறைகள், இதை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, the another one is the population exploration and the family planning. ஓகே, அதாவது நம்மளுக்கு the population explosion the defined as the sudden
the rapid rise of the size of population, especially the human population, the relation the dangers the ingredient in population growth. The government of India has taken the several measures to check the population growth and introduced the family planning. The India has been one of the first country of the world to launch the nationwide family planning program in the 1952. மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது நம்மளுக்கு மக்கள் தொகையினுடைய எண்ணிக்கையிலும் அளவிலும் நம்மளுக்கு திடீரென ஏற்படக்கூடிய அதிகரிப்பை தான் நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்கிறோம், மக்கள் தொகை வெடிப்பு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவோம். இந்த மக்கள் தொகை உயர்வின் உள்ளார்ந்த அந்த ஆபத்துகள் உள்ளார்ந்த இந்திய அரசு என்ன பண்ணுச்சு, இந்த மக்கள் தொகை உயர்வினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்காணிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் இந்த குடும்ப கட்டுப்பாட்டு மற்றும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது எடுத்து வருது. இந்த தேசிய குடும்ப நல திட்டமானது இந்தியாவில் நம்மளுக்கு எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா 1952 உருவாக்கப்பட்டது. உலக அளவில் குடும்ப நல திட்டத்தை உருவாக்கிய நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியாவும் நம்மளுக்கு திகழ்கிறது. The family planning is a way of the living that adopted the voluntary by couples of the basis of knowledge and responsible the decision to promote the health and the welfare of the family group and society. The World Health Organization has also the trusted the importance of the family planning to global the strategic health to all. அந்த குடும்பம் மற்றும் சமுதாய நலன் கருதி பொறுப்புணர்வின் அடிப்படையில் அந்த இளம் தந்தையினர் தாமாகவே முன்வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த குடும்ப கட்டுப்பாட்டு முறைகளை மேற்கொள்ளுதல் குடும்ப நலத்திட்டமாகும். இந்த உலகளாகிய நலம் சார்ந்த அந்த அளவுகோலாக குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது திகழ்வதால் உலக சுகாதார அமைப்பும் இதனை என்ன பண்ணுது வலியுறுத்துகிறது. அதில் ஃபஸ்ட் நான் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கான்ட்ராப்ஷன். தி கான்ட்ராப்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த best birth control measures. A number of the techniques of methods have been developed to prevent the pregnancies in women. The devices used the contraception are called the contraceptive devices. Common contraceptive device methods used to prevent pregnancy are the discussed here. அதாவது நம்மளுக்கு கருத்தடை அந்த குழந்தை பிறப்பை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறந்த வழிமுறை தான் நம்மளுக்கு கருத்தடைன்னு சொல்கிறாங்க. பெண்களின் கருவுறுதலை தடுக்க மேம்படுத்தப்பட்ட நுட்பங்கள் அல்லது முறைகள் கையாளப்படுகின்றன. நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அந்த கருத்தடைக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சாதனங்கள் கருத்தடை சாதனங்கள் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம். அந்த கருத்தடை தடுக்க பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான கருத்தடை முறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க 4. அது என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். The first one is the barrier methods. Second one is the hormonal methods. Third one is the intrauterine devices. And fourth one is the surgical methods. Barrier method அப்படின்னா தடுப்பு முறைகள், ஹார்மோனல் மெத்தட்னா ஹார்மோன் முறைகள், the intrauterine devices கருப்பையினுள் பொருத்தப்படக்கூடிய கருத்தடை சாதனங்கள். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த சர்ஜிக்கல் மெத்தட் அறுவை சிகிச்சை முறைகள். The first one is the barrier methods. Barrier methods mean தடுப்பு முறைகள். This method prevent the sperm from the meeting the ovum. Its entry into the female reproductive tract is prevented by barrier. முறையானது விந்துவும் அண்டவும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறது ஒன்று சேருதலை தடுக்குது. தடுப்பு முறையால் விந்தணுவானது பெண்ணின் அந்த கலவி வாயினுள் நுழைவதை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது தடுக்கப்படுது. அதில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த காண்டம். த காண்டம் prevent the deposition of the sperm in the vagina. The condoms are made of the rubber and latex sheath. Condom also the protect against the sexual transmitted disease like the syphilis and AIDS. அதாவது அந்த குறியுறைன்னு சொல்லுவாங்க காண்டம். இதனை ஆண்கள் பயன்படுத்துவதால் விந்தணுக்கள் பெண்களின் அந்த கலவையான இது பண்ணுறது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா தவிர்க்கப்படுது. இவ்வுறைகள் லேட்டக்ஸ் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. பாலியல் தொடர்பினால் உண்டாகக்கூடிய நோய்களான அந்த சிப்லிஸ் மற்றும் எய்ட்ஸ் நோயிலிருந்தும் குறியுறை பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. And second one is the diaphragm, the cervical cap. The vaginal, the diaphragm fitting into the vagina or cervical cap, the fitting the over the cortex. This prevents the entry the sperm into uterus. அதாவது அந்த கலவி கால்வாயினால் அல்லது கருப்பை நுழைவாயினால் பொருத்தப்படக்கூடிய அந்த சாதனம் அந்த பெண்ணுறை அல்லது கருத்தடை திரைசவ்வு எனப்படுகிறது. இவை விந்தணுக்கள் கருப்பையினுள் நுழைவதை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது தடுக்கப்படுகிறது. Another one is the hormonal methods. The hormonal the preparation at the form of the pills and the tablets. This is the hormonal stop. The interference with the ovulation of the release of egg
from the ovary. அந்த ஹார்மோனல் முறைகள் அப்படின்னா அந்த ஹார்மோன்கள் மூலிமா நம்மளுக்கு அந்த ஹார்மோன்கள் மாத்திரைகள் மற்றும் அந்த மருந்துகள் கருப்பை மருந்துகள் ஆகியவைகள் கிடைக்கிறது. இந்த ஹார்மோன்களால் அண்டகத்தில் இருக்க கரு முட்டை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, வெளியேறதுல தடுக்கப்படுது. அண்டம் விடுபடுதல் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, தொடர்படுகிறது. ஓகே, அதுக்கடுத்து மெத்தட்னு சொல்லி பார்த்தா த இன்ட்ராயூட்ரின் டிவைசஸ், IUDs. The intrauterine devices are the contraceptive devices inserted into the uterus. There are the two synthetic devices commonly used in India, the Lipleys loop and copper T. They are made up of the copper and a plastic, the non-irradiated. This can remain for the period of the 3 years. This reduces the sperm fertilizing the capacity and prevent the implantation. This is also the help to give the adequate the time, the interval between the pregnancies. அதாவது இது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, அந்த கருப்பை நூல் பொருத்தப்படக்கூடிய ஒரு கருத்தடை சாதனங்கள். இந்தியாவில் நடைமுறையில் 2 சாதனங்கள் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லுப்லீஸ் லூப் அண்டு காப்பர்டி, லுப்லீஸ் லூப் அண்டு காப்பர்டி. இவை தாமிரம் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. தாமிரம் மற்றும் என்னது, பிளாஸ்டிக் கொண்டு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, தயாரிக்கப்படுகிறது. இவை கருப்பை நூல் என்னது, இது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இது உறுத்தல் ஏற்படாது. இது கருப்பை நூல் பொருத்தப்பட்டது 3 வருஷம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்னது இருக்கும். இது விந்து செல்களால் முட்டை கருவுறுதல் தன்மையை நம்மளுக்கு தடுப்பதனால் கருப்பதித்தல் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன பண்ணுது, தடுக்கப்படுகிறது. முதல் கருவுறுதலுக்கும் அடுத்த கருவுறுதலுக்கும் இடையே போதுமான இடைவெளியை இது என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு ஏற்படுத்துகிறது. ஓகே, த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ். The surgical contraception are the sterilization techniques are the terminal methods to prevent any pregnancy. This the procures the males in the vasectomy, the ligation of the vas differences, and the female is another tubectomy, the ligation of the fallopian tube. This is the method the permanent birth control. இந்த அறுவை சிகிச்சை முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க. இந்த கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை அல்லது மலடாக்குதல் என்பது ஒரு நிலையான கருத்தடை முறையாகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலையான கருத்தடை முறையாகும். ஆண்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா வாசக்டெமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க. என்னென்னு சொல்லுவாங்க, ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாசக்டெமி. 1 மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க. ஆண்களுக்கு என்னது, வாசக்டெமி, விந்துநாள துண்டிப்பு. மற்றும் பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூபக்டெமி. இன் ஃபீமேல் இஸ் என்னது, டியூபக்டெமி, அண்டநாள துண்டிப்பு. இம்முறையில் கருத்தடை செயல்படுகிறது. இவை நிரந்தர குழந்தை பிறப்பு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, கட்டுப்பாட்டு முறையாகும். இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க, நிரந்தர குழந்தை பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ என்றால் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி சி த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன், அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ என்றால்